सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। पिछले 2-3 दिनों तो असी लगातार तुहानू आउटडोर बुलेटिन ही दे रहे हैं ते अज भी असी पंजाब दे विच लुधियाना दे पिंड थरीके दे विच हां, जिथे थोड़ी देर पहला दीप सिद्धू दा अंतिम संस्कार होया ते एक गड्डी दे विचों ही असी तुहानू बुलेटिन है जिहड़ा ओहदी सारी जानकारी दे रहे हैं। पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहला दीप सिद्धू दी मौत नाल जुड़ियां अपडेट्स तुहानू दे दिंदे आ। पंजाब के प्रसिद्ध अदाकार, वकील और किसान अंदोलन दे विच नौजवान वर्ग विच खास पछाण बनाउण वाले दीप सिद्धू का KMP ਸਿੰਘੂ बॉर्डर कोल एक भयानक सड़क हादसे विच देहांत हो गया। वो अपनी दोस्त नाल दिल्ली तो वापस पंजाब वल जा रहे सी। महिला दोस्त तां सुरक्षित है, पर दीप सिद्धू के सिर विच डूंगी सट वजण कारण अते मौके ते कोई इलाज ना मिलण कारण मौत हो गई। हादसे तो बाद जे समय सिर बचा लिया जांदा, जिस तरह दीयां गल्लां निकल के सामने आईयां ने, तां हो सकदा है कि दीप सिद्धू की जान बच सकदी सी, पर फिर वही ख्याल मन दे विच आउंदा कि शायद इन्ने ही साह बचे सी। अंतिम संस्कार लुधियाना दे नाल लगदे उन्हां दे पिंड थरीके दे विच कीता गया है। वड्डी गिणती विच लोक अंतिम संस्कार दे विच पहुंचे। वही रंग घत के आप मुहारे लोक पहुंचे, जिस दे विच सिख नौजवान, होर धर्मां दे लोक भी शामिल सन। बीबियां, बजुर्ग, बच्चे, बच्चियां सारे पहुंचे हुए सन। सतनाम वाहिगुरू दा जाप हो रहा सी। खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे भी लगे। दीप सिद्धू दी सोच ते पहरा देण दे नारे भी लग रहे सी। परिवारक मैंबरां दा जाहिर तौर ते बुरा हाल सी। सारे रिश्तेदार भावुक हो रहे सी याद करके। दादी दा बुरा हाल सी। मां ने जांदी वारी पुत दा मूंह नहीं देखिया, इन्ने सदमे दे विच सी। पिता पूरा समा पुत दी देह कोल मंजी ते बैठा रहा। नाना ते मासड़ दीप दे साऊ सुभाਅ नूं याद कर रहे सी। कुछ उस वक्त दीयां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाउंदे हां। आयो बच्चे आयो पहला बाबा जी बाबा जी आ तो पीछे खड़ा जी चलो कहां चलो भाजी एक मिनट भयानक सड़क हादसे दे विच जान चले जाने तो बाद पुलिस ने मृतक दीप सिद्धू के भरा के बयानों ते ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। सिद्धू के परिवारक मैंबरां ने दावा किया है कि ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक ला दी सी, जिस कारण सड़क हादसे ने सिद्धू की जान ले ली सी। पुलिस ने इस मामले में धारा 279 ते 304A लाई है। हादसे में जख्मी हुई रीना नूं उसके जानकारां ने दूसरे हस्पताल दे विच दाखिल करवाया है। पहला सोनीपत के हस्पताल दे विच दोवां नूं पहुंचाया गया सी। KMP च सड़क हादसे च मारे गए दीप सिद्धू के मामले दे विच कोई शक ना रहे, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सोनीपत पुलिस ने बुधवार सवेरे FCL टीम नूं मौके ते बुलाया, जांच की। टीम ने बरीकी नाल सारे सबूत इकट्ठे किए। दीप सिद्धू अपनी स्कॉर्पियो कार चला रहा सी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह दे नाल नुकसानिया गया। कार दे विच बुरी तरह नाल फसण करके कहंदे सिद्धू की मौत हुई है। सड़क के विचाले मोटे टायरां दे निशान ने, जो कि करीब 40 मीटर तक ने, यानी कि दीप सिद्धू की कार जो ट्राले विच फस गई तां 40 मीटर तक कार नूं घड़ीसदा चला गया ट्राला। पूरे मामले दे विच की किसी ने प्रतखदर्शी कोई हैगा जिसने यह पूरा सड़क हादसा देखा, तो यूसुफ नाम का व्यक्ति है जिसने दीप सिद्धू ते उसकी दोस्त रीना राय की मदद की। यूसुफ मेवात का रहने वाला अपनी मां नाल कार च सवार होकर पानीपत जा रहा सी। यूसुफ ने ही दीप सिद्धू के भरा मनदीप सिंह सिद्धू नूं फोन करके घटना की जानकारी दी। यूसुफ ने दस्सिया कि सड़क हादसा बादली टोल पार करन तो बाद कुछ दूरी ते वापरिया। यूसुफ की कार पिछे सी, दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो अगे सी। यूसुफ ने दस्सिया कि दीप सिद्धू की कार की रफ्तार 100 तो 120 किलोमीटर के विचकार होवेगी। कार विचालड़ी लेन दे विच जा रही सी। ट्रक 40 तो 50 किलोमीटर की रफ्तार विच जा रहा सी। दीप सिद्धू की कार पिछों ट्राले दे विच वजी। यूसुफ ने दस्सिया कि हो सकता है ट्राले ने मूहरों ब्रेक मार दी होवे ते जदों हादसा वापरिया
ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗੀ, ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰੀਨਾ ਨੇ ਹੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਰੁਕੇ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਰੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ USA ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜੈਟ ਲੈਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਕਤ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਐਸਪੀ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਸ਼ ਆਊਟ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਾ 279 304 ਏ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰਖੋਦਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਰਖੋਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਡਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾ ਫਰਮ ਹੈਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਹੁੱਕ
ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। 20 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਦਾ ਸੀ, ਖੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵੀ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਹਨਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਝ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਈ ਅੱਜ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਅਲੋਕੇਸ਼ ਲਹਿਰੀ ਸੀ। ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1975 ਦੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਖਮੀ ਤੋਂ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਤੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੈਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 79 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਆਈਕਨ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਚਾ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ 51,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਈਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਖੂਆ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਭਈਆ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ, ਸਟਿਲ ਕੈਮਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਜੂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 193 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1/7/2020 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਖੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 74 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਵੱਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਅੰਸਲ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।